character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Checkbook friends to see for sure. Lovely teachers can promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good evening 10th standard students. I hope you all are happy and safe. So நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் கிளாஸ் ரூம் சுச்சுவேஷனில் நம்ம UNO பார்த்தோம், தட் மீன் லீக் ஆஃப் நேஷன் பார்த்தோம், அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் காம்போசிஷன் பார்த்தோம். டுடே வி see about the objectives and the working of the League of Nation. Objectives of the League of Nation, what are the work done by League of Nation and what are the causes for the failure of the League of Nation. Then today classல பார்க்க போகிறோம் வாங்க. So first one, just to recall about that structure of the League of Nation. After the First World War, the major powers, that mean powerful countries, feel like that. But that it's one major organization, ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆர்கனைசேஷன் இருந்தால் ஏராஃப்டர் வந்து ஒரு வேர்ல்டு வார்னு ஒன்று வராமலே நம்ம தடுக்கலாம், அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ப்ரொடெக்ட் த வீக்கர் கண்ட்ரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ த பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி அவங்க ஒரு சேஃப் ஜோனில் இருக்கணுன்றதுக்காக ஏராஃப்டர் ஒரு வேர்ல்டு வாரே வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ஃபீல் பண்ணாங்க. பிகாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் த மேஜர் சிவிலியன் பாப்புலேஷன் ஆகட்டும், தட் வெல்த் ஆஃப் த நேஷன் ஆகட்டும் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஃபுல்லி டெஸ்ட்ராய்டு பை இன் தட் வேர்ல்டு வார். ஸோ அதனால் இயர் ஆஃப்டர் ஒன்று வரக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு மேஜர் பர்டிகுலர்லி த விட்ரோ வில்சன் ஆஃப் USA அவங்க தான் வந்து லீக் ஆஃப் நேஷன் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க. ஓகே, ஸோ த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், த 5 ஆர்கன்ஸ், த ஜென்ரல் அசம்பிளி, த கவுன்சில், த செக்ரட்டேரியட் அண்ட் த பர்மனண்ட் ஆர் international court of justice and international labor organization. That 5 organs. Okay, the 5 organs, the general assembly have that எத்தனை மெம்பர் கண்ட்ரி இருக்காங்களோ அத்தனை மெம்பர் கண்ட்ரியில் இருக்கிற மெம்பர்ஸும் வந்து அசம்பிளியில் வந்து மெம்பராக இருப்பாங்க. The council is the executive body of the UN, that means League of Nation. Executive, okay, நிர்வாகமெல்லாம் பண்ணுறது யாருன்னா அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ். அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து have that permanent member இருந்தாங்க, 5 permanent member in the executive, that means கவுன்சிலில் வந்து 5 members இருந்தாங்க. permanent member Britain, France, Italy, Japan and USA, அவங்க தான் வந்து permanent member. The third organ is the secretariat பார்த்தீங்கன்னா the first secretary கிட்ட head யாருன்னா secretary general. The first secretary general the Sir Eric Drummond from the Britain. Okay, Sir Eric Drummond. Okay, name write பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு செக்ரட்டேரியட். ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த கிளாஸ் தான் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஆஃப் த UN கிடையாது, லீக் ஆஃப் நேஷன். ஃபஸ்ட்டு செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஆஃப் த லீக் ஆஃப் நேஷன் பார்த்தோன்னா சர் எரிக் ட்ரமாண்ட். எந்த கண்ட்ரினா பிரிட்டன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்கன் பார்த்தோன்னா இஸ் த செக்ரட்டரி எங்கே லொக்கேட் ஆகுதுன்னா ஜெனீவா. த ஃபோர்த் ஆர்கன் இஸ் த இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க, பெர்மனன்ட் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க. இட் ஹாவ் த 15 ஜட்ஜஸ். இஃப் ஹாவ் எனி
any issues in that League of Nations, the permanent member that in the International Court of Justice have that solve the problem with peacefully negotiation மூலமா வந்து அதை solve பண்ணுவாங்க. And our last one is the International Labour Organization. These are the 5 organs of the League of Nations. Next we see about the objectives. What are the objectives? Okay. Objectives of the League of Nations. The twofold objectives. Okay, ரெண்டு main objectives. Okay, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து லீக் ஆஃப் நேஷன். அதையும் மீறி பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி ரொம்ப ஈகராக இருந்ததுனாலையும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் வேர்சல்ஸ் போட்டாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, ஜெர்மன் ப்ரொவைட் பண்ணணும், என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணணும், காம்பன்சேஷன் பண்ணணுன்ட்டு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க ஜெர்மனியை. ஸோ அதனாலே வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வார்னு ஒன்று வந்தது. செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் போட்டாங்க, அதான் வந்து பவர்ஃபுல்லான UNO, யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன். அது இன்னைய வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. ஓகே, இது ஜஸ்ட் ஒரு சைடு எஃப்னா இந்த டூஃபோல்டு அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அப்போ இதனுடைய ஆரம்பிக்கும் போது அதனுடைய குறிக்கோள் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், வார் வந்து இயர் ஆஃப்டர் ஒரு வார் வரக்கூடாதுன்றதுனால தான். அப்போ என்ன ஃபஸ்ட்டுன்னா ரெண்டு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த லீக் ஆஃப் நேஷன் வாஸ் அவாய்ட் வார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று அவாய்ட் வார், the first one. Second one, maintain peace and security. Okay, the first one parma, the twofold objectives of the League of Nations was to avoid war and to maintain peace in the world and to promote international cooperation. Okay, avoid war and maintain peace in the world. Okay, இது அப்படியே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா கொடுத்துறாங்க. ஓகே, அவாய்ட் வார். அப்போ வார் அவாய்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும், மெயின்டைன் பீஸ் இன் த வேர்ல்டு, அவாய்ட் வார் அண்ட் மெயின்டைன் பீஸ் இன் த வேர்ல்டு. த செகண்ட் ஒன் டு ப்ரமோட் பண்ணணும். ஓகே, டு என்கரேஜ் பண்ணணும் எதனா இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் இன் த எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் அஃபேர்ஸ். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று அவாய்ட் பண்ணணும், வார் அவாய்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும், பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா ஒரு கோஆப்ரேட்டிவாக இருக்கணும். ஓகே, அப்போ டு அவாய்ட் வார் அண்ட் மெயின்டைன் பீஸ் த வேர்ல்டு, தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். டு அவாய்ட் வார், இங்கே கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம், டு அவாய்ட் வார் அண்ட் மெயின்டைன் பீஸ் இன் த வேர்ல்டு. அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் டு ப்ரமோட் பண்ணணும், டு என்கரேஜ் பண்ணணும், டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடணும். எதுனா டு ப்ரமோட் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன். இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் வந்தாலே அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன் வரும். ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன் வந்தாலே அங்கே ஒரு வார்ன்ற ஒன்று இருக்காது இல்லையா. ஸோ இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் பர்டிகுலர்லி எதுனா பொருளாதாரமும் அண்ட் சொசைட்டி லெவல்லையும் அஃபேர்ஸ்னால் மேட்டர்ஸ். ஸோ அப்போ எக்கனாமிக் லெவல்லையும் சோஷியல் லெவல்லையும் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் அஃபேர்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் அதை ப்ரமோட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த லீக் ஆஃப் நேஷனுடைய மெயினாக இருக்குன்னா தட் மீன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் இருந்தது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு அவாய்ட் வார் அண்ட் மெயின்டைன் பீஸ் இன் த வேர்ல்டு அண்ட் செகண்ட் இஸ் டு ப்ரமோட் இன்டர்நேஷ்னல் cooperation in economic and social affairs. Okay, the league will intend to act as the conciliator. Okay, conciliator na என்னதுன்னா கவுன்சிலிங் கொடுக்குறது. கவுன்சிலிங்னா சமரசமாக ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா அதை வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக நெகோசியேஷன் மூலமா பேச்சுவார்த்தை மூலமா அதை சமரசமாக பண்ணுறது. அப்போ கன்சிலேட்டர்னா சமரசம் பண்ணுறது, அந்த ஆர்பிட்ரேட்டர்னா நடுவராக இருக்கிறது, ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுறது. ஆர்பிட்ரேட்டர்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுறது, நடுவர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் தேர்பை ரிசால்வ் த டிஸ்பியூட்னா ஃபைட் மோட்டிவாக இருக்காங்க இல்லையா, ஃபைட்டு சண்டை இருந்ததுன்னா அங்கே ஏதாவது இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா ஓகே இன் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ். ஓகே, லீக் ஆஃப் நேஷன் உள்ள மெம்பர் கண்ட்ரீஸில் அதையும் மீறி அந்த பீஸ்ஃபுல் கோஆப்ரேஷன் பீஸ்ஃபுல் நெகோசியேஷன் மூலம் அதையும் மீறி சண்டை வந்துச்சுன்னா அதை வந்து சால்வ் பண்ணுற ரைட்ஸ் யார்கிட்ட, சால்வ் பண்ணுற அந்த பவர் யார் கையில் இருக்குன்னா லீக் ஆஃப் நேஷன் கையில். அது என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்காது. ஓகே, கன்சிலியேட்டட் பண்ணும், கன்சிலியேட்னா சமரசம் பண்ணும். ஓகே, சமாதானம் பண்ணும், பீஸ்ஃபுல்லாக அவங்கக்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தும். அதேமாரி நடுவராக இருக்கும். ஓகே, அதையும் கேட்கலன்னா அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அண்ட் தேர்பை சால்வ் பண்ண முடியும் அந்த எதுனா அங்கே இருக்கிற பிரச்சனைகளை ஏர்லி ஸ்டேஜஸே பண்ண முடியும். இஃப் ஆர் அதையும் மீறி இஃப் ஆர் ஷுட் பிரேக் அவுட் இன் டெஸ்பைட்னா அதையும் மீறி ஓகே ஆர்பிட்ரேஷன் அவங்க சொன்னதை மீறி அவங்க சமரசம் பண்ணியும் நடுவராக இருந்து அவங்கள அந்த பிரச்சனை தீர்த்து வைத்த பிறகும் அவங்க வார் பண்ணாங்கன்னா அவங்க மேலே வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கும். ஓகே, ஸோ ஆர்பிட்ரேஷன் த மெம்பர்ஸ் ஷுட் அப்ளை த சாங்ஷன் டு அக்ரெசர். அதை மீறினாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் எக்கனாமிக் பொருளாதார ரீதியாக அந்த கண்ட்ரி வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும். அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுக்கு மிலிட்ரி பவரையும் காட்டும். புரியுதா?
பொருளாதாரத்தில், அதாவது வேறு எந்த கண்ட்ரி கூட அவங்க கான்டாக்ட் இல்லாமல் பண்ணிவிடும். அண்ட் ஆல்சோ அதையும் மீறி டிஸ்டர்ப் பண்ணினே இருக்காங்கன்னா மிலிட்ரி பவரை காட்டி அவங்கள வந்து தட் மீன் அந்த வார் மோட்டிவ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த லீக் ஆஃப் நேஷன். பாருமா ஒன் டைம் அப்படியே ரீகால் பண்ணிக்கோ. The difficulty in achieving the objectives was increased from the beginning by the absence of. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் வந்து ஸ்மூத்தாக தான் ரன் ஆகிடுது. ஓகே, ஸோ ஸ்மூத்தாக வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து இந்த பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணே போனாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களால ஒரு டிஃபிகல்ட்டியை ஃபேஸ் பண்ணாங்க. டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் அச்சீவிங் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வாஸ் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் பிகினிங் பை த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் 3 கிரேட் பவர். ஓகே, இவங்களுடைய வந்து கோஆப்ரேஷன் இல்லவே இல்லை. யூஎஸ்ஏ தான் ஆரம்பித்தாங்க. உட்ரோ வில்சன் தான் வந்து லீக் ஆஃப் நேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்களே அதில் மெம்பராக இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெர்மனியும் வந்து ரஷ்யாவும் வந்து எப்போதுமே வந்து அவங்க அந்த மோதல்லேயே இருந்தாங்க. ஓகே, அவங்க அந்த பிட்டர்னஸோடவே தான் எப்போதும் இருந்ததுனால அவங்களே வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து அதில் கோஆப்ரேட்டிவாக இல்லை லீக் ஆஃப் நேஷனில். ஸோ அது ஒரு காரணமாக இருந்தது. த டிஃபிகல்ட்டி இன் அச்சீவிங் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வாஸ் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரம் த பிகினிங் பை த ஆக்சஸ் ஆஃப் 3 கிரேட் பவர்ஸ் நேம்லி USA. ஏன்னா did not become a member. லீக் ஆஃப் நேஷன் ஆரம்பித்தவங்களும் அதில் மெம்பராக இல்லை. ஓகே, அண்ட் ஜெர்மனி ஏன்னா ஒரு டெஃபீட்டட் நேஷன், ஏன்னா அவங்க டெஃபீட்டட் நேஷனாக இருந்தாங்க. அண்டு ரஷ்யா ஆல்சோ தட் அந்த டெஃபீட்டட் மோட்டிவில் இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் அதிகமாக பாதிச்சதாருன்னா ஜெர்மனி அண்டு ரஷ்யா. ஓகே, இந்த லேட்டர் இவங்க 2 பேரும் ஜாயின் பண்ணாங்க. இல்லை லேட்டர் 2 ஜாயின் 1926 வந்து ஜெர்மனி ஜாயின் பண்ணுது. 1934 வந்து யார் ரஷ்யா வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அப்படியே ஒன் டைம் பாருமா. ஓகே, லேட்டர் 2 ஜாயின்மா 2 countries joined in 1926. ஜெர்மனி வந்து 1926, 1934 வந்து ரஷ்யா. while Germany resigned in 26ல ஜாயின் பண்ணிட்டு 33ல வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க. ரஷ்யா வாஸ் எக்ஸ்பெல்டுனா அந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்லேருந்து வெளியேற்றுறாங்க. ஏன்னா அது பின்லாண்டு லீக் ஆஃப் நேஷனுடைய மெயின் இதே வந்துன்னா லீக் ஆஃப் நேஷனில் மெம்பராக இருந்ததுன்னு யாரும் வந்து எந்த ஒரு கண்ட்ரியும் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது, மீறி போய் கேப்சர் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் ரஷ்யா அதையும் மீறி போய் பின்லாண்டை கேப்சர் பண்ணிச்சு. அதனால் லீக் ஆஃப் நேஷன்லேருந்து அவங்கள வெளியேற்றினாங்க. எக்ஸ்பெல்டுனா வெளியேற்றுதல். எப்போனா 1939. ஓகே, அப்படி ஜஸ்ட் ஒரு பார்த்துக்கோங்கம்மா. நெக்ஸ்ட் activities of the league. ஓகே, ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன ஆக்ஷனில் இருந்தாங்க, வாட் ஆர் தட் அவங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் பார்க்கலாம். The league was called in to settle the number of dispute between 1920 and 1925. 1920 to 1925 வரைக்கும் நிறைய ப்ராப்ளத்தை வந்து அவங்க சால்வ் பண்ணாங்க. கண்ட்ரிக்குள்ளார அந்த இஷ்யூஸ், அந்த வார் மோட்டிவை, அந்த ஃபைட் பண்ணுன்ற அந்த மோட்டிவ் வந்து அவங்க வந்து நிறைய வந்து சால்வ் பண்ணி வச்சாங்க. நிறைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வச்சாங்க. லகார்னா ட்ரீட்டி 1925ல லகார்னா ட்ரீட்டி போட்டதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க லீக் ஆஃப் நேஷனுடைய ஆக்ஷன்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. ஓகே, பார்க்கலாம். இப்போ த லீக் வாஸ் கால்ட் இட் டு செட்டில் தி நம்பர் ஆஃப் டிஸ்பியூட்னா பிரச்சனைகளுமா பிட்வீன் 1920 and 25. த லீக் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் 3 issues. லீக் ஆஃப் நேஷனோட வந்து அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தோன்னா 3 ப்ராப்ளத்தை வந்து அவங்க ஸ்மூத்ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணாங்க. First one, in 1920 a dispute arose between Sweden and Finland. First dispute பிரச்சனை சண்டை யாருக்கு வருதுன்னா ஸ்வீடனுக்கும் பின்லாண்டுக்கும். எந்த பிளேஸ் கேப்சர் பண்ணுறதுலன்னா ஆலன் ஐலாண்ட் மேலே இவங்க ஸ்வீடனுக்கும் பின்லாண்டுக்கும் இடையில இருந்த அந்த ஆலன் ஐலாண்டில் ஸ்வீடனும் அதை கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைக்குது, பின்லாண்டு கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைக்குது. ஓகே, ஸோ in 1920 a dispute arose between Sweden and Finland over the sovereignty பவர், ரூலிங் பவர், அதிகாரம் காட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க. எது மேலேன்னா ஆலன் ஐலாண்ட். த லீக் ரூல்ட் தட் த ஐலாண்ட் ஷுட் கோ டு த பின்லாண்ட். ஓகே, ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்து ஸ்வீடனுக்கும் பின்லாண்டுக்கு தான் இந்த ஆலன் பிரச்சனை வருது. அந்த பிரச்சனை வரும்போது லீக் வந்து எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கன்க்ளூஷன் பண்ணி யாருக்கு வந்து அந்த ஐலாண்ட் போகணும்னு சொல்லுதுன்னா பின்லாண்டுக்கு போகணுன்னு அந்த பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணி வைக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன். In the following years, அதே 1920ல லீக் வாஸ் asked to settle the frontier between எல்லை பிரச்சனை வருது. யாரா இருக்குன்னா போலாந்து அண்ட் ஜெர்மனி 2 பேருக்கு பிரச்சனை வருது. In Upper Silesia, ஓகே, எந்த இடத்துலன்னா Upper Silesia, which was successfully resolved by the league. ஓகே, சால்வ் பண்ணிச்சு அந்த ப்ராப்ளத்தை. 2 பேருக்கும் இல்லை, அது 2க்கும் பொதுவான பிளேஸ். இதை நீயும் சர்வஜன் பண்ண முடியாது, நீயும் சர்வஜன் பண்ணக்கூடாது. இஸ்
மாடரேட்டான சிட்டி, தட் மீன் இன்டர்நேஷ்னல் சிட்டி மாதிரி அதுன்னு சொல்லிட்டு அதை தீர்ப்பு வழங்குறாங்க. The third dispute was between the Greece and Bulgaria. நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பால்கன் வார்லேயே பார்த்தோம். Greece and Bulgaria in 1925 the Greece invaded படையெடுக்கிறது. ஓகே, படையெடுத்தல் எங்கன்னா பல்கேரியா, and the league ordered a ceasefire. ceasefire Amsterdam, that mean என்ன போரை நிறுத்த சொல்லுது. கிரீஸ் வந்து பல்கேரியா மேலே போர் தொடுக்குது. கிரீஸ் போயிட்டு பல்கேரியாவை கேப்சர் பண்ணுன்னு போகுது. அதை வந்து லீக் வந்து ஆர்டர் பண்ணுது. ஆர்டர்னா என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்டாப் த வார். சீஸ்ஃபயர்னா என்னது? ஸ்டாப் த வார். வார் போகக்கூடாது, ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்ட்டு கிரீஸை வந்து தடுக்குது. ஓகே, ஆஃப்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இட் பிளேம் த கிரீஸ். ஆனால் அதையும் மீறி கிரீஸ் வந்து வார் மோட்டிவோட போகுது. ஸோ ரெண்டு இட்ஸ் டிசைட் த கிரீஸ் வாஸ் டு பே த ரீபேரேஷன். அதனால் அந்த வாருக்கு எழுப்பிட அதான் கிரீஸ் வந்து பல்கேரியா மேலே போய் போர் தொடுக்குது. இதை தெரிஞ்சுட்டு லீக் ஆஃப் நேஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது. வார் தொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கிரீஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி சீஸ்ஃபயர்னா போரை நிறுத்த சொல்லி ஆர்டர் பண்ணுது. அதையும் மீறி கிரீஸ் போயிட்டு அங்கே ஒரு வார் நடக்குது. வார் நடந்தோடனே பல்கேரியாவுடைய வெல்த்தெல்லாம் நிறைய அங்கே டெஸ்ட்ராய்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் அதனுடைய ரீபேரேஷன், தட் மீன் அந்த வார் காம்பன்சேஷன் ஃபுல்லாக கிரீஸ் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு லீக் ஆஃப் நேஷன் ஆர்டர் பண்ணுது. ரீபேரேஷனா காம்பன்சேஷன். ஓகே, thus league had been successful until the signing of the Lugano Treaty in 1925. Okay, Lugano Treaty 1925. அது என்னன்னா by this treaty Germany, France, Belgium, Great Britain and Italy mutually guaranteed peace in the Western Europe. இவங்க எல்லாம் வந்து எதை கேப்சர் பண்ணணும் மோட்டிவோட இருந்தாங்கன்னா வெஸ்டர்ன் யூரோப். அவங்க எல்லாரையும் வந்து அந்த பிளேஸ் விட்டு வர சொல்லிட்டு அதை பீஸ்ஃபுல் கண்ட்ரியாக வந்து அறிவிக்கிறாங்க. தேராஃப்டர் ஜெர்மனி ஜாயின் த லீக் ஆஃப் நேஷன். அதுக்கப்புறம் தான் ஜெர்மனி வந்து ஜாயின் பண்ணுது. வாஸ் கிவன் எ பர்மனன்ட் சீட் ஆன் த கவுன்சில். ஜாயின் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அது பர்மனன்ட் மெம்பராக வந்து லீக் ஆஃப் நேஷனில் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் 2 years the US and Russia began to participate in the non-political activities of the league. Okay, political activity இல்லாமல் non-political activityலையும் வந்து ஈடுபடுறாங்க. யாருன்னா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. யாருன்னா USA and Russia. ஓகே, violations. ஓகே, violation என்னென்ன குறைகள். ஓகே, வாட் ஆர் த வயலேஷன்ஸ்னால் அதையும் மீறி ஓகே இவ்வளோ அப்ஜெக்டிவ் போட்டு பண்ணிட்டு போகிறாங்க. பட் இருந்தாலும் வந்து அதில் நிறைய குறைகள் இருக்குது. அதான் வந்து வயலேஷன். ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபரண்டிங் ஓகே மோதல் போக்கு யாருன்னா யூரோப்பியன் பவர்ஸ் வாஸ் டு ஹவு டு அச்சீவ் த டிஸ்ஆர்மமெண்ட். ஓகே, என்னென்னா வயலேஷன்ஸ்னால் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் சொன்னதையும் மீறி அவங்க ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் போடுறாங்க. அவங்கள்ட்ட கோல்ஸ் டார்கெட்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போடுறாங்க. டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஒரு கண்ட்ரீஸ்க்கு அதாவது மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் போடுறாங்க. அதையும் மீறி அவங்க அதை வயலேட் பண்ணுறாங்க. அதை மீறுறாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து வயலேஷன். The one of the major problem confronting the European powers was how to achieve the disarmament. Disarmamentனா armament, disarmament. Armamentனா reduce the weapon. ஆயுத குறைப்புன்னு சொல்லுவாங்கம்மா, ஆயுத குறைக்கிறது. ஓகே, ரொம்ப அவங்க கிட்ட வந்து எக்ஸ்ட்ரா மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸு மாடர்ன் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அவங்க வந்து அந்த பவரை யார்கிட்டையாவது காட்டணும். ஓகே, ஜெர்மனி அப்படி தானே பண்ணிச்சு. அவங்ககிட்ட ஆர்மி ஃபோர்ஸு, நேவி ஃபோர்ஸு, ஏர்ஃபோர்ஸு, இந்த ஆர்மி சோல்ஜர்ஸு, ஃபுட் சோல்ஜர்ஸு எல்லாமே ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருந்ததுனால ரொம்ப மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்டெல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்ததெல்லாம் அந்த பவரை யார்கிட்ட காட்டணுன்றதுக்காக தானே அது ரொம்ப ஈகராக ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் வந்தது. அப்போ அந்த ஆர்னமெண்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும், அந்த டேஞ்சரஸ் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணுன்ட்டு லீக் ஆஃப் நேஷன் ஆர்டர் போடுறாங்க. ஆனால் வந்து அதை நிறைய யூரோப்பியன் பவர்ஸ் வந்து அதை ஒபே பண்ணலை. that was to how to achieve the disarmament. அதை எப்படி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறாங்க. in 1925 a council of the league set up the commission. அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே டிஸ்ஆர்மமெண்ட் கமிஷன்லேயும் ஒன்று ஏற்படுத்துகிறாங்க. to hold the disarmament conference to sort out reduce the that means sort outனா அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுது. ஆர்மமெண்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக டிஸ்ஆர்மமெண்ட்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க. டிஸ்ஆர்மமெண்ட் கமிஷன் ஒன்று கொண்டு வராங்க. எப்போனா 1925 அதை கமிஷனை ஏற்படுத்துகிறாங்க. But that proposal conference materialized எப்போ ஆக்டிவிட்டி ஆகுது, தட் மீன் எப்போதுலேருந்து தான் ஆக்ஷன் ஆகுது. கேம் டு எஃபர்ட்னா 1932. இதுவே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வயலேஷன் தான். இன் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஜெர்மனிஸ் டிமாண்ட், இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் பவர் கொடுத்து அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஜெர்மனி கேட்குது. ஓகே, ஜெர்மனிஸ் டிமாண்ட் பண்ணுது என்னென்னா
ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் த ஆர்ம்ஸ் வித் த ஃப்ரான்ஸ். ஓகே, எப்போதுமே ஜெர்மனிக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் வந்து அந்த பிட்டர்னஸ் எப்போதுமே அந்த மோதல் போக்கு இருந்துனே இருந்தது. ஓகே, கான்ஃபரன்டேஷன் எப்போதுமே இருந்துனே இருக்கும். அது என்ன சொல்லுதுன்னா, ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் எவ்வளோ வச்சுட்டு இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நானும் வெப்பன் சொல்லிட்டு சொல்லுது. ஏன் சொல்லுது? ஏன் அதுக்கு அது எல்லா கண்ட்ரிக்குமே உண்டு. ஓகே, ஃப்ரான்ஸ் எப்படி இருக்குதோ அதான் வந்து பிரிட்டன் வச்சுக்கோ, பிரிட்டன் எவ்வளோ இருக்குதோ ரஷ்யா வச்சுக்கோ, ரஷ்யா இருந்தால் யூஎஸ்ஏ வச்சுப்பாங்க. ஏன் ஜெர்மனிக்கு மட்டும் அந்த அதிகாரம் கிடையாதுன்னா, ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சல்ஸ் போட்டாங்க இல்லையா, ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சல்ஸில் அதனுடைய அந்த ப்ரொவிஷன் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அது காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஆர்மி ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணணும், உடைய கடல் கடந்து உள்ள பிளேசஸ் எல்லாம் வந்து விக்டோரியஸ் நேஷன் கிட்ட கொடுத்தணும், இதெல்லாம் நிறைய போட்டாங்க இல்லையா. அதனால் அவங்ககிட்ட வந்து ஒன்லி 1 lakh பர்சன்ஸ் மட்டுமே வச்சுருக்கணும், ஸ்மாலான நேவி மட்டும்தான் வச்சுருக்கணுன்றது தான் ஆர்டர். ஆனால் அது என்ன கேட்குதுங்கன்னா, ஃப்ரான்ஸ் ஈக்குவலாக நானும் வந்து வெப்பன்ஸை, தட் மீன் ஆர்மமெண்ட்டை வச்சுருப்பேன், தட் மீன் வெப்பன்ஸை யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லுது. ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆர்ம்ஸ் வித் ஃப்ரான்ஸ் வாஸ் ரிஜெக்டட். அதை லீக் ஆஃப் நேஷன் என்ன பண்ணுது? ரிஜெக்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ வேறு யாருன்னா அதே ஜெர்மனிக்கு பதிலாக வேறு எந்த கண்ட்ரி கேட்டிருந்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் ஜெர்மனிக்கு அந்த ரைட்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சல்ஸ் சைன் வாங்கும் போது அவங்க அதை வச்சு தான் பண்ணாங்க. என்னன்னா, உனக்கு ஆர்மமெண்ட்டுன்னு ஒன்று கிடையாது, ஸ்மால் லெவலில் தான் வச்சுருக்கணும். அதனால் வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. இன் அக்டோபர் ஹிட்லர் வித்ரா. ஓகே, அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு? அக்டோபர் ஹிட்லர், ஓகே, அடால்ஃப் ஹிட்லர் வித்ரா ஜெர்மனி ஃப்ரம் த கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் த லீக். கான்ஃபரன்ஸ்லேருந்து அவர் வெளில வந்துட்டார், லீக் ஆஃப் நேஷன்லேருந்து அவர் வெளியில் வந்துட்டார். ஓகே, அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. ஜப்பான் அட்டாக்டு மஞ்சூரியா. ஓகே, அட்டாக் பண்ணக்கூடாது, வார் பண்ணக்கூடாதுன்றதான் வந்து லீக் ஆஃப் நேஷன் ஆர்டரு. ஆனால் ஜப்பான் அட்டாக்டு மஞ்சூரியா இன் செப்டம்பர் 1931 அண்ட் லீக் கண்டம்டு ஜப்பான். கண்டம்டுன்னா கண்டிக்கிறாங்க. ஓகே, அவங்கள வந்து அதை கண்டிக்கிறாங்க. ஏன்னா ஆர்டரே என்னன்னா, யாரும் வந்து லீக் ஆஃப் நேஷன்லேருந்து மெம்பர் கண்ட்ரிஸு எனி ஒன் மெம்பர் நேஷன் ஆஃப் த லீக் ஆஃப் நேஷன் டிட் நாட் தட் மீன் வார் பண்ணக்கூடாதுன்றதான் வந்து கண்டிஷனு. ஆனால் ஜப்பான் வந்து அதையும் மீறி போயிட்டு மஞ்சூரியாவை கேப்சர் பண்ணுது. ஸோ அதனால் அதை அவங்க கண்டிக்கிறாங்க. ஓகே, that so Japan also followed the example of Germany. ஜெர்மனி எப்படி வெளியில் வந்து அதே போல் ஜப்பான் என்ன பண்ணிடுச்சு? ரிசைன் ஃப்ரம் த லீகுல வந்து அது வெளில போயிடுச்சு. ஓகே, அப்படியே ஒரு பவராக வெளில வந்து நேர்க்கிறாங்க. முன்னாடி ஜாயின் பண்ணவங்களாம் இப்போ வெளில வந்து நேர்கிறாங்க. ஜெர்மனி வந்துச்சு, ஜப்பான் வந்து ஆர்மமெண்ட்டோட ஈக்குவல் ஆர்மமெண்ட் கேட்டுச்சு, ஃப்ரான்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக ஆர்மம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டுச்சு. அதனால் வந்து லீக் ஆஃப் நேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணிச்சு. அதனால் வந்து ஹிட்லர் வந்து அதை வெளில வந்துட்டார்னு பார்த்தோம் இல்லையா. செகண்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா மஞ்சூரியா. ஜப்பான் போயிட்டு மஞ்சூரியா அட்டாக் பண்ணுது. ஆனால் வந்து அதையும் வந்து அதை தடுத்து பார்க்குறாங்க. ஆனால் அதையும் மீறி போயிட்டு அதை அட்டாக் பண்ணி கேப்சர் பண்ண நினைக்குது. அதனால் அந்த லீக் ஆஃப் நேஷன் கண்டம் பண்ணுது, கண்டிக்குது, அவங்கள கூட்டு வார்ன் பண்ணுது. அந்த வார்ன் பண்ணதுனால வந்து ஜப்பானும் வந்து ஜெர்மனி எப்படி வந்ததோ அதே போல் ஜப்பானும் வெளியில் வந்துடுச்சு. ஓகே, இந்த கண்டஸ்ட் இட்டாலி அட்டாக் பை எத்தோப்பியா. அதே போல் இட்டாலி போயிட்டு எத்தோப்பியாவை கேப்சர் பண்ணுது. இந்த லீகோ அப்ளைடு சாங்ஷன். ஓகே, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இட்டாலி மேலே வந்து உத்தரவு போடுறாங்க, நீங்கள் வந்து அது போல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. as a sanction came out into effect, Italy resigned from the league in 1937. ஓகே, உத்தரவு போடுறாங்க. உத்தரவு போய் மீறி போயிட்டு இட்டாலி கேப்சர் பண்ணதுனால அதையும் வந்து லீக் ஆஃப் நேஷன்லேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு வெளில வருது. அண்ட் தேர் ஆஃப்டர் லீக் ஏ பாசிவ். ஓகே, ஆக்டிவாக இந்த லீக் வந்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? ரொம்ப பாசிவ், ரொம்ப அவனுடைய ஸ்லோ ப்ராசஸாக தான் இருக்குது. விட்னஸ் இன் ஈவன் டேக்கிங் நோ பார்ட் இன் த கிரைசஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ரெய்னிலாண்டில் பிரச்சனை நடக்குது, ஆஸ்திரியாவில் நடக்குது, செக்கோஸ்லோவாக்கியாவில் நடக்குது, போலாண்டில் நடக்குது. ஆனால் எந்த பிரச்சனைகளையும் சால்வ் பண்ணுற ஒரு எபிலிட்டி வந்து யாருக்கிட்ட இல்லை? லீக் ஆஃப் நேஷன்கிட்ட இல்லை. ஓகே, ஸோ the last decisive action took was in the December 1939 when Russia was expelled for her attack on Finland. Okay, attack on Finland. லாஸ்ட் ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்குது. ரஷ்யா வந்து அதான் சொன்னாலே எக்ஸ்பெல்டு ஃப்ரம்னு ஒரு பார்த்தோம் இல்லையா. ரஷ்யா வாஸ் எக்ஸ்பெல்டு 1939, வெளியேற்றப்பட்டாங்க. ஏன் வெளியேற்றப்பட்டாங்கன்னா பின்லாண்டை கேப்சர் பண்ணாங்க. ஓகே, ரஷ்யா போயிட்டு பின்லாண்டை கேப்சர் பண்ணுறதுனால அவங்கள வந்து வெளியேற்றிட்டாங்க. த அசம்பிளி டிட் நாட் மீட் அகெயின். த லீக் ஆஃப் நேஷன் வாஸ் ஃபைனலி டிசால்வ்டு, கலைஞ்சிடுச்சு. ஓகே, எப்போன்னா 1946. 1920 ஆரம்பித்த லீக் ஆஃப் நேஷன் வந்து 1946 வந்து டிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ லீக் ஆஃப் நேஷன் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. ஓகே, டிசால்வ் ஆயிடுச்சு. காசஸ் ஃபார் த ஃபெயிலியர். இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போனது வந்து ஏன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சு? ஓகே, இந்த காசஸ், காரணங்கள். ஓகே, லீக் ஆஃப் நேஷன் தட் மீன் ஒன்றியம், நாடுகளின் ஒன்றியம் வந்து தோல்வியுறதுக்கான காரணங்கள்.
The League appeared to be an organization of those who were victorious. First one, ma. First point. The League appeared to be an organization of those who were victorious in the First World War. இது எப்படி காட்சி அளித்தது, எப்படி நம்மளுக்கு அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா, ஒன்லி விக்டோரியஸ் நேஷன் மட்டுமே தான் அதில் ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட்டடாக இருந்தாங்க. அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களோட மெயின் மோட்டோ என்னது, எந்த ஒரு வீக்கர் நேஷன் மூலியம் அத்துமீறி போயிட்டு பவர்ஃபுல் நேஷன் டாமினேட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இட் நோ பவர், தட் மீன் பவர்ஃபுல் நேஷன் டிட் நாட் த டாமினேட் த வீக்கர் நேஷன். இதுக்காக வந்து அதனால தான் வந்து வார்னு ஒன்று வந்தது, இயர் ஆஃப்டர் ஒன்று வார்னு வரக்கூடாதுக்காக தானே ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் அதில் மேஜர் பவர்ஃபுல் விக்டோரியஸ் நேஷன் மட்டும்தான் ஆக்டிவ் பார்த்துருந்தாங்க. மற்ற கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய தட் மீன் பவர் எதுவுமே இல்லை. புரியுதா? த லீக் appeared to be an organization of those who were victorious in the First World War. அதுவே ஃபஸ்ட்டு காரணமாக இருந்தது. செகண்ட் ஒன், since it lagging, okay, the military power of its own, it could not enforce its decision. Okay, மிலிட்ரி ஆர்மி பண்ணும், தட் மீன் எந்த ஒரு இஷ்யூஸாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு டிஸ்பியூட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் கிடையாது டிஸ்பியூட்ஸ் வந்தாலும் சரி, அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிலிட்ரி பவரை காட்டுவாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. ஆனால் லீக் ஆஃப் நேஷனுக்குன்னு ஒரு மிலிட்ரின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. எந்த ஒரு வயலேஷன்ஸையும் அவங்க என்ஃபோர்ஸபுளாக பண்ணுறதுக்கான ஒரு மிலிட்ரியில் வந்து லீக் ஆஃப் நேஷனுக்கு இல்லை. இட் லேக் த மிலிட்ரி பவர் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன், இட் குட் நாட் என்ஃபோர்ஸ். அதனால் அவங்கள வந்து த ஃபோர்ஸபுளாக எந்த ஒரு ஆக்ஷன்லையும் ஈடுபட முடியல. ஓகே, த தேர்ட் ஒன், the founder of this peace organization underestimated the power of the nationalism. ஓகே, ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்மூத்தாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் ஆரம்பித்த அந்த பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி வந்து அவங்க ஆரம்பித்த அந்த லீக் ஆஃப் நேஷன் ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாங்க. நேஷ்னலிசம், அந்த நேஷ்னலிசம் ஒன் ஃபார் ஓன் கண்ட்ரி, மை கண்ட்ரி, ரைட் ஆர் ராங், ஐ சப்போர்ட்டட் இட், இதெல்லாம் வந்து நேஷ்னலிஸ்டில் ஒரு கொள்கையாக இருந்தது. அவங்க அதையே வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணலை. அதாவது ஃபவுண்டர் ஆஃப் திஸ் பீஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாங்க, குறைச்சி மதிப்பிட்டுட்டாங்க லீக் ஆஃப் நேஷனை. ஓகே, அந்த பவர் ஆஃப் த நேஷனலிசம், த பிரின்சிபல் ஆஃப் collective security could not upheld in the actual practice. Okay, ரொம்ப பேரளவில் மட்டும்தான் இருந்தது collective security to maintain peace and collective that mean peace and security, அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் இன்னும் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. அது பேர் வேர்ட்ஸில் மட்டும்தான் இருந்தது, ஆக்ஷனில் இல்லை. ஓகே, the collective security could not upheld in the actual practice. Okay, the fourth one, when Italy, Japan and Germany headed by the dictators. ஓகே, இவங்க இருக்கும்போதே லீக் ஆஃப் நேஷன் இருக்கும்போதே எல்லாமே வந்து இண்டிபெண்ட் நேஷனாகவும் அஸ் அ பீஸ்ஃபுல் நெகோசியேஷனாகவும் பீஸ்ஃபுல் கோஆப்ரேஷனாகவும் அண்ட் சர்வர்ஜினிட்டி பவராகவும் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியாகவும் இருக்கணுன்றதான அந்த லீக் ஆஃப் நேஷன் ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் வந்து அதையும் மீறி நிறைய டிக்டேட்டர்ஸ்னால் சர்வாதிகாரிகள். இட்டாலியில் வந்து பெனிட்டோ, அமில்கர், ஆண்ட்ரியோ, முசோலினி, நெக்ஸ்ட் லெசனில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். முசோலினி, ஓகே, அவர் வந்து வந்தார் அவங்களுடைய கண்ட்ரிக்கு ரொம்ப தட் மீன் ரொம்ப டவுன்ஃபார்டாக இருந்த இட்டாலியை வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் நேஷன் உருவாக்குறது காரணமாக இருந்தார். ஆனால் மற்ற கண்ட்ரி அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணார். அது மட்டும் இல்லாமல் வர வரைக்கும் தான் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்தார், வந்ததுக்கப்புறம் மக்களை வந்து ரொம்ப டாமினேட் பண்ணி மக்களை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணார். ஓகே, அவர் வந்து ஒரு டிக்டேட்டர், சர்வாதிகாரி, பெனிட்டோ முசோலினி. ஓகே, பெனிட்டோ, அமெரிக்கர், ஆண்ட்ரியா முசோலினி, ஆனால் பெனிட்டோ முசோலின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜெர்மனியில் பார்த்தோன்னா ஹிட்லர், அடால்ஃப் ஹிட்லர். ஓகே, ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து தட் மீன் இட்டாலி, ஜெர்மனி, Italy, Japan and Germany headed by the dictator refused to bound by the order of the League. அதனால் அவங்களால வந்து அந்த லீகுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணலை. The Britain and France were the only major powers, okay, to act decisively. ஸோ பிரிட்டனும் ஃப்ரான்ஸ் மட்டும்தான் ரொம்ப டெசிசிவாக வந்து ஆக்ஷனில் இருந்தாங்க. மற்றவங்களாம் வந்து இவங்க ஆக்ஷனில் இல்லை. மட்டும் வந்து அவங்களுடைய கண்ட்ரியில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறதோடு மட்டும்தான் இருந்தாங்க. அவங்க கண்ட்ரி மக்களை டாமினேட் பண்ணி வைக்கிறதா மட்டும்தான் இருந்தாங்க. இவங்க லீக் ஆஃப் நேஷன் சொல்கிறது எதுவுமே காது கொடுத்து வாங்கவே இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. இப்படி ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. ஸோ லெசன் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, இன்றைக்கி பார்த்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்டு ஆக்டிவ் அண்ட் வயலேஷன்ஸ் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் த லீக் ஆஃப் நேஷன் ஒன் டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். பண்ணிட்டு இம்பார்ட்டன்ட் லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ணி அதை 1 marks மாதிரி ரீட் பண்ணுங்கள். We will meet in the next class. Okay, we will meet in the next class with a fresh lesson, second lesson. Okay, thank you.
எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.